Hi, Hi. how are you? I'm fine. Annie, how are you feeling today? I am feeling a little tired किनभने आज अलिकति gloomy पनि छ weather. So Yes, yes, very happy to be here. I'm really grateful to, really happy to hear those words. So today I'm gonna welcome my friend who is studying same college with me, faculty अथवा subject of majors पनि हामी same नै छ. What we are studying there? We're studying bachelor's in major arts, psychology and social work. We're classmates, practically 100 meters away from each other. अगाडि पछाडि. Yeah. I normally notice you sitting on a front bench, but एक्कासी पछाडि आएको थिएछ है. Yeah, I used to always sit in front bench. एक त I wear glasses, so पछाडिबाट खासै देख्दैन. तर अगाडि बसेर केही फाइदा छैन भनेर थाहा पाएपछि ब्याक बेन्चर न. अनि देख्न सक्छस् त ब्याक बेन्चबाट? Yeah, चस्मा लगाएर kind of. Okay. I'm very excited to talk with her. We're gonna have very एकदम रमाइलो chat with you and let the people know what we're gonna talk about. So I'm gonna welcome my friend once again. She is a young social worker student, also a young indigenous woman. Also, I'm gonna let you know along with the questions. She's gonna explore no. She's gonna let you guys know what she's doing, and yeah, we're gonna have fun. Yes. So what you're doing right now, and where do you live? Okay, so once again, Tuzulappa. My name is Akina Singsual. Ani education ko kura bhayahalyo. Currently, I live in Kathmandu, and along with my friend, I have a collective organization called Focus for Indigenous Girls. And besides that, I also produce my own psychology podcast called All in Your Head. So this is what I'm doing. Alikati eta, alikati uta. Wow. She is very kosto ramailo manche, to be honest. Sometimes we feel like when we interact with people, you know, हामी कस्तो मजाले connect हुन्छ नि, whether it's a simple conversation, and she was the one. Do you remember the first time I said, "Oh, you're the one who read books, right?" Yes. Yes, like first few days of our class, like bachelor's go first few days, I remember Reshma so well. I think my corridor, canteen ma corridor ma हिँडिरहेको थिए अनि रेशमा चाहिँ I think corridor को यसरी आइरहेको थियो and just randomly, "You read books, right?" And I was like, yeah. I love her usko posting style. It's calming too. To where you sat by your window, side and you were reading books. Oh yeah. Oh yes. I remember that one. And oh wow, lockdown ko bela ma Oh yes. मान्छेहरूले कस्तो प्रोडक्टिभ कुरा गरेर छ. Well, I was slacking off watching movies है. तर तेरो त्यो पोस्ट देखिसकेपछि चाहिँ वाउ भन्थ्यो. Don't worry, I was also slacking off. And the universe did a divine job, good work, because we met. अनि मलाई तर देख्ने बित्तिकै she is a very good person लागेको थियो. And that's why I really wanted to be your friend. And we become very good friends as well. कहिले के कुरा आएन भने she was ready to help me with it. अनि हामी त्यही बाटो भएको छ. So let's go on to All in Your Head podcast, right? Yes. कहाँबाट, where it came from and what inspired you to start your psychology podcast? So I would say, मलाई चाहिँ धेरै नै पहिलादेखि, like before I actually came to produce my first episode भनौँ न, मलाई few years अगोदेखि नै I really wanted a podcast, psychology को podcast that was centered to नेपाली मान्छेहरूको अथवा South Asian people हरूको experience as a whole हैन. तर obviously त्यस्तो पाउन अलिकति गाह्रो थियो. नभएको हैन, Nepal does have other podcasts as well of psychology and mental health. तर as a student, like अब bachelor's first year मा हुँदाखेरि I really wanted to know more हुन्छ नि. त्यो भर्खरै डिग्री सुरु गरिरहेको छ, त्यो भित्र एउटा एनर्जी र एङ्स्ट हुन्छ नि, लाइक हैन म त भएभरको सबै पढिदिन्छु, हैन भएभरको मलाई सबै थाहा हुनुपर्छ मेरो डिग्रीको बारेमा, त्यस्तो खालको हुँदाखेरि प्लस not only media representation or psychology and podcast ko scene ma, but in general like research ko scene ma pani South Asia, especially
नो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको रिसर्चमा राम्रो डकुमेन्टेसन चाहिँ हुँदैन स्पेसली नेपाल एज अ डेभलपिङ कन्ट्री पनि वी ल्याक अ लट अफ गुड रिसर्च स्टडिज भनौँ न अब वी क्यान फाइन्ड अ फ्यु स्टडिज हियर एन्ड देयर तर एउटा दुइटा स्टडिज लिएर जेनरलाइज गर्न मिल्दैन सो आई रियली वान्टेड टु डु समथिङ अफ माई ओन because malai चाहिँ as I did my own podcast I really thought that it would be an opportunity for me to learn as well me to learn and interact with professionals in हाम्रो psychology and counseling को field मा नेपालको so I would say त्यसरी नै सुरु भयो plus मेरो friend मेरो very very close friend को dad पनि उहाँको रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ अनि उहाँले पनि सजेस्ट गर्नुभएको थियो ओके आकिना तिमी बोल्न पनि सक्छौ तिमीलाई यस्तो के गर्नु मन छ भनेर अनि I was like yes uncle मलाई त धेरै वर्ष अगाडिदेखि के गर्नु मन थियो भनेर अनि उहाँले पनि एकदमै असिस्ट गरिदिनु भयो इनिशियली चाहिँ हाम्रो all in your head चाहिँ it was a audio visual podcast so you can still find it on YouTube channels भनौँ and उहाँले सेटअपदेखि लिएर रेकर्डिङमा अडियो रेकर्डिङमा सबैमा हेल्प गर्नुभयो त्यहाँबाट सुरु भएको and now we are on our second season अहिले चाहिँ we are only a audio podcast which you can find in all streaming platforms Spotify, SoundCloud, Buzzsprout anywhere you like yes and please subscribe and especially Spotify I listen to your Spotify mostly because कानमा earpods लाउने बित्तिकै अनि काम गर्दै गर्दा कस्तो रमाइलो हुँदो feel हुँदो रहेछ and I'm not bragging about this मैले तेरो अडियो सुन्दै गर्दाखेरि Spotifyमा मेरो काम गर्ने काम लाइक हुन्छ नि वर्किङ कस्तो फन लाग्यो के मलाई and I was like कि इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुने बित्तिकै I pause अबे हो र भन्थ्यो and it's just very interesting and I being a young woman indigenous woman and starting this psychology podcast is a very big thing. Thank you so much. I'm so glad to hear your experience listening to the podcast. Yeah. It makes me feel so happy. So, like, Aile chani, how it's been going on with your podcast, Aile? It's very fun, Aile. I have a very close friend of mine who is helping me with the recordings and sound mastering. And besides that, I feel like now that we transitioned as a audio podcast, it has given me this sense of comfort as well and the liberty to talk about whatever I want to talk about. So I would say it's going fun and since the video edit गरिराख्नु पर्ने त्यो झन्झट पनि हट्यो अहिले audio मात्र podcast भइसकेपछि I feel like त्यसले गर्दाखेरि अझ रमाइलो चाहिँ भइराछ भनौँ न. It's been very fun. It's a very fun journey. Yes. Wow. म त एकछिन त question नै like I was about to टक मिलाउन खोजिरहेको थिएँ हैन on my mind. You त बोल्ने बित्तिकै when you start talking मरल्लै भयो. It's just I'm super happy to bring my friend here and speak from उसको experience देखि लिएर. So let's go to like next question. Do you have any like one specific memory from your childhood? As you said, you belong to the indigenous community, and is there any memories? Yes. You really love about it. Okay. I think म चाहिँ यता काठमाडौँकै नेवार कम्युनिटीको भएँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ यो झोछे भन्छ नेवारी भाषामा तर बसन्तपुर फ्रिक स्ट्रिट जुन भन्छ नि हामीले इङ्ग्लिसमा युथ स्ल्याङमा म चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ झोछेको नेवार हो एन्ड काठमाडौँमै जन्मेर हुर्केर पनि मैले राम्ररी नेवारी चाहिँ बोल्न चाहिँ कहिले आएन कि मलाई लाइक अहिले पनि म सबै बुझ्छु तर कोहीसँग बोल्ने त्यो प्र्याक्टिस नभएर चाहिँ बोल्न चाहिँ अहिलेसम्म राम्ररी आउँदैन भनौँ होइन एन्ड वान मेमोरी द्याट आई रिमेम्बर भेरी वेल इज मेरो हजुरआमा उहाँलाई चाहिँ फेरि नेपाली बोल्न नहुने म चाहिँ एकदम सानो हुने बेला मलाई चाहिँ नेवारी केही नबुझ्ने होइन उहाँ चाहिँ आफ्नो रुममा हुनुहुन्थ्यो अनि टिभी हेरिराख्नु भएको थियो कि अनि उहाँलाई त्यो च्यानलै चेन्ज गर्न आएन अनि हामीले चाहिँ नेवारीमा डान्सलाई प्याख भन्छ कि अनि उहाँले चाहिँ प्याखती भनिरहेको थियो कि होइन हजुरमा म चाहिँ हजुरमा के भन्नुभएको मैले के बुझेन के भने भनेर सोधिरहेको थिएँ कि सी वाज जस्ट आस्किङ कि डान्स च्यानल हाल्थ्यो त्यो बेला डान्स इन्डिया डान्सहरू आइरहेको हुन्थ्यो नि टिभीमा लाइक ब्याक देन कि हामीले सबैजनाले हेर्थ्यौँ अनि आई रिमेम्बर द्याट भेरी मच बिकज लेटर अन लाइक आई थिङ्क आई वाज 4th ग्रेडमा त्यो बेला एन्ड ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट 2-3 years मलाई चाहिँ के रियलाइज भएको थियो भने लाइक
I cannot even communicate to my grandmother भनेर मलाई त्यो रियलाइजेसन बिस्तारै सेटल हुँदाखेरि चाहिँ आई फेल्ट रियली ब्याड एन्ड इन वान सेन्स आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मलाई सिकाएन भनेर किनभने त्यो बेला त आई वाज भेरी स्मल होइन अब नाउ द्याट आई हेभ ग्रोन अप बिस्तारै नाउ अल्सो लाइक नेवार कम्युनिटी इज क्वाइट ए प्रिभिलेज कम्युनिटी पनि भन्छु किनभने हाम्रो गुगल ट्रान्सलेटमा पनि हामीले नेपाल भाषा भनेर इङ्ग्लिस टु नेपाल भाषा वी क्यान डिरेक्टली जस्ट ट्रान्सलेटेड अनि प्लस अनलाइन डिक्सनरिजहरू यो वेबसाइट्सहरूमा यु क्यान गेट एभ्री विकहरू कति धेरै अर्गनाइजेसनहरूले क्लासेसहरू नि प्रोभाइड गरिराख्नु पर्छ सो अहिले चाहिँ फर मी टु नट लर्न माई ल्याङ्ग्वेज इज जस्ट अ एक्सक्युज के सो आई थिङ्क त्यो एउटा मेमोरिज एकदमै नै मेरो लाइक कोरमै बसिरहेको थियो भनौँ एन्ड आई थिङ्क इट हेज हेल्प मी टु सेप इन टु द वुमन द्याट आई एम नाउ Wow, good to know. Ani, is there any specific time you got to learn कि कुनै त्यो age range को थियो जब कि you belong to indigenous community? I think it was pretty late for me. किनभने म चाहिँ I studied CBSE board which is Indian board and हामीलाई I don't know if it was just me तर I don't know if it was just my school तर हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्क्टली नेपालको हिस्ट्री पढ्नुभन्दा पनि इन्डियाको हिस्ट्री एकदमै धेरै पढेको चाहिँ याद छ कि मलाई सो त्यसले गर्दाखेरि एज त्यो डेभलपमेन्टल फेज हो नि त स्कुल एजेस भनेको अनि त्यो बेला नि आफ्नो नेवार कम्युनिटी त टाढा तर मलाई नेपाल एज अ जेनरलको हिस्ट्री राम्ररी थाहा थिएन सो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि इन्डिजिनस भन्ने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ एज अ टर्म चाहिँ थाहा थियो किनभने इन्डियामा पनि धेरै इन्डिजिनस कम्युनिटी छ प्लस हामीले अब न्युजहरू हेर्दाखेरि वी युएसको अस्ट्रेलियाको न्युजिल्यान्डको न्युज त्यहाँ एकदमै नेटिभ एबोरिजिनल्स भनेर एकदमै चिनिरहेको ग्रुप हो कम्युनिटी हो होइन सो आई वुड से म चाहिँ एकदमै +2 मात्र होला वेयर आई properly like proudly called myself a indigenous girl त्यो बेला चाहिँ Wow, so same timing रहेछ you and I. Oh. 10 class सकिने बित्तिकै you remember I came across सानो बेलामा हल्का few termsहरू यता आउँथ्यो होइन because my mother also focused on folklore स्टडी गर्नुहुन्थ्यो अनि बट ल है अब मलाई चाहिँ नि अब मलाई होइन अब म आई बिलोङ अन इन्डिजिनस कम्युनिटी चाहिँ नि वाज अन +2 को बेला ओ त्यसो सिमिलर नै भयो अनि लाइक त्यो लाइक थाहा पाउँदाखेरि पनि कस्तो के भन्ने एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ त्यो पनि पायो विच इज लाइक भेरी नाइस अनि अनि हामीले साइकोलोजीमा पढ्ने बेलामा सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस इज सो पावरफुल इट इज आइडेन्टिटीकै पार्ट हो Yes. अनि I really wanted to know how you हुन्छ नि wanted to learn अथवा study psychology कति बेला चाहिँ ल म psychology पढ्छु and I find myself हुन्छ नि very connected with your field of study चाहिँ कहिले भएको थियो मैले ठ्याक्क कहिले चाहिँ साइकोलोजी पढ्छु भनेर डिसाइड गरेको यु नो वेन like when we were registering for St. Xavier's, like we had to fill that paper yes. and we had to submit the main building money. मैले मेरो पेपर सबमिट गर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि डिसाइड गरेको बिकज साइकोलोजी वाज नट इन माई के भन्ने प्लान भनौँ न आई वान्टेड टु स्टडी मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम अनि आई थिङ्क साइकोलोजी सबैजनाले एकाडेमिक्समै त्यसमै डिग्री नगरे पनि धेरैजनालाई साइकोलोजीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ भनौँ न लाइक द ह्युमन रेस इज इन्ट्रेस्टेड इन साइकोलोजी होइन तर आई नेभर थट कि आई वुड स्टडी इट एज लाइक मेरो मेन फिल्ड तर त्यो 10th ग्रेड सकिसकेपछि र +2 सकिसकेपछि र हाम्रो ब्याचलर सुरु हुनुभन्दा अगाडि र फर्म फिल गर्नुसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै त्यो ग्याप जस्तो भयो नि त त्यो बेला त्यो बेला अनि पढ्दाखेरि अथवा सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि अथवा नोभल्सहरू मात्र भयो नि पढ्दाखेरि मलाई बिस्तारै यो टपिकको बारेमा लाइक आफूले पनि इन्ट्रोडक्सन पायो अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ पहिला के लाग्थ्यो भने साइकोलोजी भनेको काउन्सिलिङ मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो कि लाइक
talk therapy pani ke like not even like different forms of counseling ke talk therapy bhaneko matra ho psychology bhaneर which is very big misconception त्यो बेला आफुलाई पनि राम्ररी थाहा भएन तर बिस्तारै थाहा हुँदै गइसकेपछि there are like so many dimensions to psychology and psychology is more than counseling. It is so much more than counseling. Like psychology is deeply weaved into human existence अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ as someone who is also inclined to studying different philosophies, I really want to take psychology as like my main degree bhanum. So ठ्याक्क हाम्रो form submit गर्नुभन्दा 5 मिनेट अगाडि I ticked on psychology and social work as my first option. And here we both of us are. Wow. Why I feel like listening to your story, it's somehow like connected. मेरो पनि त्यस्तो भयो I was planning to take a break here. No, I want to take a break from my own mental being. त्यति बेला यस्तो लाइक हुन्छ फ्लक्चुएट भइरहेको थियो तर मम्मीसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि नो इफ यु टेक अ ब्रेक हल्का रिग्रेट चाहिँ हुन्छ लाइक साथीहरू अगाडि बढिरहेको छ एन्ड यु क्वेसनिङ लाइक वाइ एम ल्याग बिहाइन्ड हुन्छ त्यही भएर जस्तो फिल भए पनि कोसिस गर भन्नुभएको थियो अनि म गएँ है अनि म्याम यता बासुको लागि इन्टेक भइरहेछ मलाई पेपर दिनुहोस् न भने अनि हेरेँ मम्मीले जर्नलिजम लिन्छस् होइन इङ्ग्लिस लियो भने के गर्छस् र लाइक इट्स अल अबाउट हुन्छ नि इङ्ग्लिस राम्रो छ बट पछि गएर चाहिँ थिङ्क अबाउट इट यु फिल सी युर सेल्फ हुन्छ नि अन दिस यो करियरको एस्पेक्टमा वान थिङ आई नो इज साइकोलोजी वेयर अ वाइट कोट त्यो चाहिँ याद थियो मलाई वाइट कोट अनि साइकेट्रिकहरू साइकेट्रिक चाहिँ हल्का टर्म याद थियो थाहा थियो अनि ल अन द स्पट साइकोलोजी हाने ल अरू के लिन्छस् इङ्ग्लिस लिन्छस् भनेर त इङ्ग्लिस मैले मेरो सानो यता काठमाडौँ आएर पढेँ 3 क्लासदेखि अहिले +2सम्म इङ्ग्लिस पढेको छु इट्स भेरी नोन यस्तो हुन्छ इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा भनेर मैले सोसियल वर्क लगाएँ अनि त्यही नै भयो इट्स लाइक हाउ very similar to our experience. Actually, like last minute, I just tick got it on I especially thankfully here we are, right? Also, के भन्छ मलाई साइकोलोजीमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट भए पनि मलाई चाहिँ एउटा कुराबाट एकदमै टाढा बस्नु मन थियो कि +2 मा हुँदाखेरि while growing up I grew up with a lot of lived experience with psychiatric illnesses हैन अनि I really अब I was just a child when I thought यस्तो कुराहरू तर I really did not want to be the person who struggled with their mental health as a child and पछि गएर साइकोलोजी पढ्यो उले this is very evident like हुन्छ नि मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यस्तो भन्ने ठाउँ चाहिँ मलाई दिनु मन थिएन कि लाइक when I was in +2 ल उलाई चाहिँ मेन्टली स्ट्रगल भएको त्यसैले उले साइकोलोजी पढ्यो लाइक उसको पाथ त डिटरमाइन थियो भनेर चाहिँ I thought कि people would say that and I didn't want to give anyone त्यो हुन्छ नि like they have the control or power over my decisions भनेर मलाई त्यस्तो दिनु पनि मन थिएन I think त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I didn't consider psychology के तर के भन्ने भित्रको इन्स्टिङ्क्टले नै साइकोलोजी भनेर बोलाइरहेको थियो so weird like हामीले के सोचेको हुन्छ but life turns over something into like हुन्छ नि एउटा बक्स जस्तै I don't know how I interpret this तर आफूले सोचेको भन्दा चाहिँ छुट्टै it work out for us right for the good yes अनि like after you learn about since you are in 3rd year student हैन अब 3rd year सक्यो and waiting for the exam yes what did you learn about yourself when you studied psychology I would say academic college and academic life ले मात्र त डिटरमाइन गर्न हल्का गाह्रै हुन्छ तर I would say choosing this institution has given me the opportunity to meet like a lot of good friends भनौँ I would say किनभने I don't know I don't want to generalize तर धेरैजना आर्ट्स पढ्न आएको स्टुडेन्ट्सहरू they're already quite informed or in tune with their self and त्यसले गर्दाखेरि I saw so many people like not everyone but I saw so many of the friends around me who knew so much about themselves whereas starting out in this academic field I felt like I knew nothing about myself तर
अहिले चाहिँ आएर आई क्यान से द्याट मलाई थाहा हुन्थ्यो तर आई डिडन्ट नो हाउ टु रेकग्नाइज देम भनौँ न अब आई थिङ्क यस्तै यस्तै कुरा नै मोर अर लेस Wow. And next question is, what really bothers me till now, अहिलेसम्म, is people expect us to know everything at all. Okay? Whenever our simple relatives was, simple people whom we came across when we walk, बाटोमा हिँड्न जाँदाखेरि, नानु तिमीले के पढेछौ? भाषा पुग्यो रहेछौ है हजुर के पढिरहेछौ? साइकोलोजी, सोशल वर्क. वाह सुरुमा फर्स्ट रिएक्सन दामी पढेछौ भन्नुहुन्छ होइन somebody like praise me एकछिन for few seconds हुन्छ अनि तर नानी भन्छन् नि मान्छेले तिमीले त मेरो हुन्छ नि यु क्यान रिड माई माइन्ड भन्नुहुन्छ क्या कस्तो फ्र्याङ्क देयर इज उहाँहरूको फ्र्याङ्कनेस इज गुड तर क्वेसनले मलाई के पनि बदर गर्छ बिकज आई क्यान नट हुन्छ नि अब से कि होइन वी डोन्ट रिड माइन्ड्स बट वी रिड ह्युमन बिहेभियर्स इमोसन्स भन्न सक्दैन कि म अनि इफ आई टक विथ यस्तो कुराहरू विथ हुन्छ नि अब एल्डर म्यानसँग बोल्यो भने खुबै पल्टेछ ठुलो मान्छे भनेर सोच्दो रहेछ कि अनि म चुलाएर बस्छु यस्तो यस्तै हो थट्स अबाउट इट आई मिन हामीलाई पनि एकदमै भर्खरै हामी फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि हामीलाई पनि हाम्रो टिचर्सले भन्थ्यो कि अ लट अफ सिटिजन्स थिङ्क कि साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ दिमाग पढ्छ भनेर होइन आई मिन अभियसली नट ट्रु तर हामीले चाहिँ थ्योरिज एन्ड बिहेभियर्सहरू theoretical knowledge-लाई चाहिँ कसरी हामीले रियल एन्ड प्र्याक्टिकल लाइफमा हाउ डु वी एनालाइज साइन्स एन्ड सिम्पटम्स टु मेक ए हाइपोथेसिस भनौँ न के को बारेमा इफ यु सी ए सर्टन सेट अफ सिम्पटम्स अर बिहेभियर म्यानिफेस्टेसन इन सम वान दिस ओके यो मान्छेलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ दिस पर्सन कुड बी गोइङ थ्रु सच एन्ड सच भनेर हामीले अजम्सन मात्र गर्ने हो अब त्यो अजम्सनलाई पनि हामीले बिस्तारै थ्रु टाइम एफर्ट एन्ड नलेज हामीले त्यो अजम्सन रङ फल्स हो कि ट्रु हो भनेर पनि वी ट्राई टु एक्सपेरिमेन्ट टाइम एन्ड अगेन होइन विच इज वाइ काउन्सिलिङ अल्सो टेक्स अ लङ टाइम बिकज इट्स नट लाइक एकचोटि काउन्सिलिङ आयो अनि अब इफ वी कुड रिड माइन्ड एकचोटि काउन्सिलिङ आयो हामीले सबैजनाको दिमाग टेलिप्याथिकली पढेर हामीले उहाँहरूको सबै प्रब्लम्स सबै मन लाग्ने नमन लाग्ने कुरा सबै थाहा हुनुपर्ने तर अभियसली त्यस्तो हुँदैन एन्ड अगेन साइकोलोजी एकदमै नयाँ फिल्ड हो नेपालमा इट्स नट लाइक साइकोलोजिकल अर साइकेट्रिक इलनेस चाहिँ पहिलादेखि नभएको होइन तर बिस्तारै थ्रु द न्यू जेनेरेसन्स इज वेल हाम्रो प्रिभियस जेनेरेसन्सहरूबाट नि वी हेभ अमेजिङ रिसर्चर्स एन्ड साइकोलोजिस्ट एन्ड स्पोक्स पर्सन्स एन्ड एडभोकेट्सहरू होइन तर बिस्तारै चाहिँ दिस इज अल्सो ड्यू टु द एडभेन्ट अफ त्यो ग्लोबल भिलेज भन्ने जुन टर्म नट भेरी फन्ड अफ द टर्म तर बिकज वी हेभ आवर सेलफोन्स आवर ल्यापटप्स एक्सेस टु इन्टरनेट इन ह्यान्ड त्यो वेस्टर्नाइजेसनबाट चाहिँ हामीले वेस्टर्नाइजेसनबाट धेरै कुरा आयो एन्ड अवेरनेस अन मेन्टल हेल्थ पनि आयो भनौँ न अनि अब हाम्रो एल्डर्सहरूलाई पनि वी क्यान नट ब्लेम देम टु थिङ्क कि साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ अथवा साइकोलोजी पढेको मान्छेहरू चाहिँ दिमाग पढ्न सक्छ भनेर अब यु जस्ट इमेजिन होइन अहिले मेबी काउन्सिलर्सहरू छन् होइन अब नेक्स्ट 10 इयर्समा डबल होला त्यो नम्बर अफ काउन्सिलर्स अर थेरापिस्ट होइन अब इमेजिन 20 इयर्स अगो होइन एकदमै ह्यान्डफुल अफ मात्र साइकोलोजिस्ट हुन्थ्यो होइन अ ह्यान्डफुल अफ साइकेट्रिस्ट अनि अब लास्ट अब किनभने हामीलाई त काउन्सिलिङ जानमा पनि वेयर भेरी स्टिग्मेटाइज एज अ सोसाइटी होइन अनि जो चाहिँ एकदमै नै कन्ट्रोलै गर्न नसकेर आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गइसकेपछि आफ्नो डेली लाइफ ह्याम्पर हुन पुगिसकेपछि मात्र जो काउन्सिलिङमा जानुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई सेयर गरेर पनि नबुझेपछि गएको हो अथवा उहाँले आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई बुझाउनै आएन अथवा बुझाउन लाज लाग्यो भनेपछि काउन्सिलर जान्छ नि त होइन अनि हाम्रो एल्डर जेनेरेसनहरू जाँदाखेरि काउन्सिलरले त उहाँको कसरी बोल्नु भइरहेछ आफूलाई आफ्नो बारेमा बोल्दा अरूको बारेमा बोल्दा के शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँको बिहेभियर कस्तो छ उहाँको बिहेभियरको हिस्ट्री कस्तो छ उहाँको हेल्थ प्रब्लम्स छ कि छैन उहाँको फ्यामिलीसँग कस्तो रिलेसन छ उहाँको फ्रेन्ड सर्कल कस्तो छ सपोर्ट छ कि छैन यो सबै कुराहरू माइन्डफुल भएर तपाईँलाई यस्तो यस्तो भइरहेको होला तपाईँलाई यस्तो पनि हुन्छ होला है मन भारी भइरहेछ यस्तो यस्तो सिम्पल शब्दहरू प्रयोग गरेर लाइक
पहिला पनि अनि अहिले पनि आई डोन्ट थिङ्क एनी वान वुड रेकमेन्ड कि हामी लेम्यानसँग कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसन एङ्जाइटी पनि बिग वर्ड्स हो भनौँ न होइन अब यु एन्ड मी वी आर स्टडिङ साइकोलोजी सो हामीलाई डिप्रेसन एन्ड एङ्जाइटी भनेपछि एकदमै इजी टर्म लाग्छ लाइक इट्स लाइक भेरी कमन जस्तो लाग्छ होइन तर अब इमेजिन समन जसले चाहिँ आफ्नो भएको सपोर्ट सिस्टमलाई बुझाउनै सकिरहेको छैन आफूलाई कस्तो भइरहेको छ अनि त्यो एउटा मान्छेका फाइनली गइसकेपछि चाहिँ जुन एकदमै डराइ गएको हुन्छ काउन्सिलिङसम्म पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले सबै कुरा बुझेको जस्तो हुन्छ नि त किनभने ओके फाइनली एकजना रहेछ भनेर अनि इट्स अभियसली भेरी इजी टु अज्युम कि यो मान्छेले मेरो दिमाग पढ्न सक्छ भनेर सो मेबी त्यहाँबाट आयो त्यो नेरेटिभ तर हु नोज बट या वी क्यान नट ब्लेम आवर एल्डर्स पनि ट्रु त्यो पनि हो अनि मेनी पिपल वुड थिङ्क अबाउट इट अथवा इन्टरप्रेट साइकोलोजी इज हुन्छ नि माइन्ड रिडिङ खालको काम हो भनेर चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गरेर हुन्छ स्टिल नाउ what you want to say to the audience होइन to the people in very general way मा simple word मा meaning मा psychology भनेको यो हो you want to say anything simple चाहिँ कसरी भन्ने because I don't think psychology is simple. It's I don't know how to say it because psychology can be simple as well. It can be complex as well. Like it can be anything you want it to be. It's like very एकदमै fluid खालको field हो जस्तो लाग्छ मलाई psychology चाहिँ and मैले अघि न पनि mention गरेको थिएँ psychology is not like a set of study जुन चाहिँ एउटा फिल्डमा मात्र सीमित छ भन्ने हुँदैन नि त वी स्टडी ह्युमन बिइङ्स नि त वी स्टडी हाउ ह्युमन बिइङ्स इन्टरेक्ट with oneself and in social spaces. We study how human beings think, why they think the way they think, and who is benefiting of how they are thinking or how they are behaving भनेर अनि my simple way मा भन्ने आएन because I don't know, it is kind of complex as well. So in that way, we can just understand that psychology is the study and the practice of human nature. Human nature and anything like हाम्रो nature ma how anything works. Human being emotion itself is very complex. एकदमै it's like fluctuates. त्यो एउटा machine का heartbeats हुन्छ नि. It goes up, down. Which is very natural as well. It's a cycle. अब कहिलेकाहीँ हाम्रो it's very normal to feel all kinds of emotions, I know. But when some emotions get so out of your hand and it gets so emotionally overwhelming that you feel like you cannot control it and you might harm yourself or the people around you, त्यो बेला चाहिँ it is time to seek help भनेर recognize गर्ने क्षमता मात्र चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने obviously we need professional help to help us cope with whatever we're going through. तर to recognize गर्न पनि एउटा like education system मा त्यो just like for people to recognize that something difficult is happening to them त्यस्तो खालको कुरा पनि like integrate हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. I used to ignore emotion part very टाढा अनि psychology ले help गरेछ for me to regulate my emotions अनि I came across एउटा term psychological immune system रहेछ. Like people have a tendency to हुन्छ नि to do better for themselves रहेछ के change गर्नु चाहिँ नि people itself is like हुन्छ नि evolve through time and to evolve को कुरा गर्दै गर्दा people have ability to change for themselves for better लाग्छ अनि त्यो quotation मा के भन्दाखेरि when you trying to love yourself think about it once again where did that trying come from भने that just पहिले try गरेर नै it's a हुन्छ नि first step for you to हुन्छ नि you already start loving yourself भनेको के and I was like whoa एक्कासी आँखाभरि आँसु आयो मलाई हैन I've been like trying भकै छैन try गर्छ भकै छैन but त्यो कोटेसनले मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि अहिलेसम्म यत्रो जर्नीको ट्राई मा थिए that was the time that I हुन्छ नि achieved loving myself okay and I want to share this with you and with people also like oftentimes we doubt our own worth लाग्छ मलाई अनि doubt सँगसँगै we have tendency to isolate ourselves a lot. Ani
Why do people doubt themselves? Like, what's your opinion about it? I think it's very normal to doubt आफ्नो progress as well. किनभने हामीले like हामीले पनि नभनौँ हाम्रो यो societal narrative कस्तो छ भने progress भनेको it has to be very big. हुन्छ नि लाइक म अहिले यहाँ छु भने म यो ठाउँबाट उता चाहिँ पुग्नै पर्छ लाइक इट हेज टु बी भिजिबल खालको भनेर चाहिँ एउटा नरेटिभ सराउन्ड्स द टर्म प्रोग्रेस भनौँ न तर लाइक just thinking that I had a good day अथवा just trying is also progress भनेर चाहिँ धेरैले भन्दैन के एकअर्कालाई नि भन्दैन अनि आफूलाई स्पेसली लाइक rather than अरू people we tend to be more critical आफ्नै काममा के and it's very difficult to doubt your progress as well किनभने you're always trying to do something get somewhere be something else हैन अनि in that process of trying we tend to lose track of where we started from के अनि like just like तिमीले quote देखेको जस्तो नै I think I've also seen that quote and I think it's very powerful as well in the sense कि no matter whatever work we start we started it for a reason नि त and in the process of trying to get to our goal we sometimes lose track of why we started it किनभने why is very powerful नि त that why is the term why is the biggest reason why you're present here and we don't tend to reflect I think and त्यो सुरमा we tend to lose track of who we are and what our self-worth is and self-esteem हामीले protect गर्नु भन्दा पनि we tend to lose it at some times and just reflecting on why we are doing the things we are doing I think it's very powerful to just ground ourselves एकछिनको लागि मात्र भए पनि I just want to connect यो कुराहरु चाहिँ with the grounding technique हैन अनि whether is a anxiety panic भइराछौ कि fearमा छौ कि अथवा you are doubting yourself is there any exercise that you do ground आफुलाई हुन्छ नि come onto your senses feel present I would say personally say पहिला when I used to get a lot of anxiety attacks मलाई चाहिँ grounding techniques हरु कहिले पनि कामै गर्दैन थियो के because I felt like trying to अब एउटा ठाउँमा बसेर 5 things I can see 4 things I can touch 3 things I can taste touch त्यो like अब when you're in that moment of being so anxious of having an attack भनौँ न हैन यो कुराहरु ध्यानमा बस्दैन के अब this might just be मेरो experience तर अब अरु मान्छेहरुले obviously grounding techniques हरु एकदमै काम गरेको छ भने नि मैले धेरै सुनेको छु तर मेरो context मा चाहिँ this can just be my individual experience मेरो personality ले गर्दा मात्र तर म anxious भएको बेला if I try to do grounding techniques हरु हैन like breathing मात्र like if I even try to like concentrate on your breathing भन्छ नि if I try to concentrate on my breathing पनि I tend to get more anxious के so मैले चाहिँ सकेसम्म I tried to go somewhere where I was just alone के एकछिनको लागि अनि I tried to touch something that was cold भनौँ न so usually घरमा के भयो हुँदाखेरि चाहिँ I used to go to मेरो washroom मा tiles हुन्छ नि त हैन it's very cold नि त अनि म चाहिँ के एकछिन टाइल्समा यसरी just हात हाल्थे so that त्यो sensation feel हुन्छ नि त चिसो भइसकेपछि त you have to focus on the चिसो नि त हैन so त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो गर्थे but yeah I mean grounding techniques हरु there are a lot of techniques out there like 5 4 3 2 1 अघि न भनेको जस्तो त्यो grounding भयो and you can just walk around एकछिनको लागि if you feel like you're going to have a panic attack अथवा you can just like focus on your breathing like एउटा technique that has worked for me त्यसलाई चाहिँ I forgot exactly के भन्थ्यो square breathing भन्थ्यो जस्तो लाग्यो like नाकबाट अब like 4 seconds like inhale गर्ने like अनि 4 seconds like hold गर्ने अनि मुखबाट सबै पुश गर्न खोज्दैन like गरेर अनि त्यो चाहिँ helped me अब if I had to go on stage do a presentation त्यो बेला त naturally नै heartbeat छिटो हुन्छ नि त हैन अब anxiety attack नआए पनि just to calm myself I used to do that किनभने my therapist once told me कि हामी panic भइदाखेरि we take एकदमै shallow breaths like yes लिन्छ नि त अनि सो हामीले oxygen लिएर properly carbon dioxide फालिरा छैनौं के अनि त्यसले गर्दाखेरि that makes us like more the dizzy बनाउँछ नि oh I do remember that feeling like you get so like lightheaded like you feel like you're losing sense हैन त्यसैले like लियो अनि if you want to calm yourself 4 seconds also hold गर्ने and like or just like
push it out भन्छ कि त्यसैले गर्दा yeah because like अहिले we can like say this होइन अब हामी actually when we're having a anxiety attack or a panic attack like यस्तो कुरामा खासै दिमाग जाँदैन नि त because shallow breath हुने बित्तिकै you're taking like breaths तर you're not exhaling it properly कि so exhale गर्दाखेरि पनि she suggested कि मुखबाटै गरेर फाल भनेर कि like inhale from your nose and then like exhale like big exhale from your mouth भनेर त्यो चाहिँ I feel like has helped me a lot. I will be mindful about next time. Next time we should try गर्नु. You guys also try it. Oh मलाई grounding technique 3 to 5 वाला छ नि I didn't find it very effective for me. Yeah, same for me. तर मैले एक ठाउँमा इन्टर्न गर्दाखेरि साइकोलोजीकै अनि my counselor अथवा let's say supervisor taught me to हुन्छ नि एउटा ब्याग लिएर गर्ने to with the paper अथवा प्लास्टिकबाट गरे नि हुन्छ अनि I did that एउटा इभेन्टमा जानुभन्दा अगाडि थ्याङ्कफुली मेरो ब्यागभित्र प्लास्टिक थियो त्यति बेला अनि मैले त्यो गरेँ त्यसले हल्का काम डाउन गरेको थियो बट त्यो 3 to 5 4 3 to 1 wasn't not work for me. Yeah, I think it's just like different personality like, like not everything works for everyone but it's त्यही त Wow, I never knew like square breathing technique यस्तो हुन्छ भनेर. Yeah, मैले पनि when I was working at a mental health company त्यही बेला नै थाहा पाएको होला. And I tried it for myself when I had to go on stage to speak. I think त्यस्तै बेला के थियो के अरे हाम्रो कलेजमै and that's when I tried it like okay like try गरौँ. I'm nervous right now, try गरौँ के जान्छ र what do I have to lose now होइन. अनि I just tried it अनि it has helped like अहिलेसम्म पनि if I get nervous I just do that. त्यही नै गर्छु. And like all अहिलेसम्म you're in your episode of All in My Head. I know this is like you cannot choose your favorite episodes. I knew it. I knew that you would this one. Oh my god, yeah. Each one is so uniquely like captured. And also like मैले अघि नै भने जस्तो लाइक मलाई एकदमै जान्न मन लागेको कुराहरूको बारेमा मात्र I make podcast. That is good thing about you actually. मलाई लाइक एकदमै if I'm curious about something I know because मैले भनेको थिएँ like through my podcast I really wanted it to be a learning opportunity for me as a student पनि हैन तर favorite. Okay, let's not go dive onto it. I came across on your one episode which really like some episodes are uniquely captured, right? But let's talk about people pleasing. I think that might be my favorite podcast like episode actually. I was very shocked. यस्तो पनि हुँदो रहेछ. Because मेरो एउटा learning एउटा bubble भइरहेको थियो हैन. But after listening to your podcast थियो people pleasing को कुरा छ नि. It captured हुन्छ नि made एउटा अर्को bubble on my head. It's a very fascinating thing for me. And I want to like see he really want to know about people pleasing like why do people do that? I would say while growing up ever since we were a child you know हामीलाई if starting from the very beginning our parents our household you know household देखि नै के मैले let's suppose hypothetically as a child maybe मलाई मेरो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो भने लाइक मैले के गरेँ भने मात्र उहाँहरूले मलाई अफेक्सन देखाउने अथवा मैले केही राम्रो गरेँ उहाँको लागि काम गर्दै राम्रो ग्रेड्स लिएर आएँ भने चाहिँ उहाँहरूले एकदमै माया गर्ने तर त्यो के भन्छ एउटा एक्सन उनीहरूको लागि जुन त्यो पर्सिभ पोजिटिभ एक्सन थियो त्यो पोजिटिभ एक्सन नहुँदाखेरि चाहिँ लेट्स सपोज आई नेभर रिसिभ लभ रे होइन सो एज अ चाइल्ड मैले के बुझ्छु कि आई हेभ टु डु समथिङ गुड फर पिपल टु लभ मी भनेर अनि एज अब घरमै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भइसकेपछि आई माइट ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द्याट इन माई स्कुल with my friend group होइन अनि I might create this pattern where I always do things for my friends हुन्छ नि अब let's say hypothetically तेरो के गर्न भ्याएन let's say हामीले चाहिँ के ग्रुप प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो अरे अनि तेरो के गर्न भ्याएन अरे I would go out of my way to be like म गरिदिन्छु with the expectation अब as a child अब
अब मेरो पेरेन्ट्सहरूले नै मलाई त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिनु भइसकेपछि आई वुड एक्सपेक्ट कि मैले त्यसलाई के गरिदिएँ भने she's gonna want to be close friends with me भनेर I'm gonna get something in return भनेर होइन तर युजली अब पिपल प्लिजिङ टेन्डेन्सिज भएको इन्डिभिजुअल्सहरूले केही पाउनको लागि नै एक्टिभली नै लाइक म यो मान्छेलाई यो गरिदिन्छु सो द्याट आई गेट दिस भनेर चाहिँ थट थिङ्किङ स्ट्रिम चाहिँ यस्तो हुँदैन तर एसेन्सियली चाहिँ इट क्यान डेभलप यसरी भनौँ न एन्ड अल्सो लाइक इफ मेरो प्यारेन्ट्सलाई मैले केही राम्रो गरिदिएर उहाँहरूले मलाई लभ एन्ड अफेक्सन्सहरू बच्चा बेला चाहिँ त्यसरी नै दिनु भएको छ प्लस अब तेरो नभ्याउँदाखेरि मैले तेरो काम गरिदिएँ भने यु विल अल्सो बी भेरी ग्रेटफुल फर मी सो इन द्याट वे मैले पनि पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट पाइरहेको छु कि लाइक ओके मेरो यो बिहेभियर प्याटर्नबाट चाहिँ पिपल लभ मी मेरो यो सेट अफ बिहेभियर प्याटर्नबाट चाहिँ पिपल वान्ट टु बी क्लोजर टु मी भनेर अनि त्यस्तै नै अब त्यसरी नै हुर्किँदै गइसकेपछि आई ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द स्ट्राटेजी एभ्रिवेयर अब इन माई वर्क इन माई रिलेसनसिप्स इन माई फ्रेन्डसिप्स इन माई वर्क अनि त्यसले गर्दाखेरि बााउन्ड्रिज भन्दैन कि किनभने मी गोइङ आउट अफ माई वे टु डु समथिङ फर अदर पिपल मी इग्नोरिङ माई ओन निड्स एन्ड माई ओन फिलिङ्स टु बी देयर फर समवन एल्स भनेको त आफ्नो बााउन्ड्री सेट नगर्नु हो नि त एन्ड अभियसली इट्स भेरी गुड टु बी देयर फर समवन तर आफूलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त यु निड टु लुक आफ्टर यर सेल्फ फर्स्ट सो द्याट यु क्यान बी देयर फर समवन एल्स because you cannot be absent for yourself and be 100% present for other people. त्यसले गर्दाखेरि self-esteem in a way यस्तै behavior pattern मा मात्र dependent हुन्छ लाइक किनभने बच्चादेखि नरेटिभ भयो नि त इफ आई डोन्ट डु एनिथिङ इफ आई किप माइसेल्फ एज द प्रायोरिटी मैले लभ एन्ड अफेक्सन पाउँदिनँ भनेर त्यो डेभलपमेन्टल एजेसदेखि त्यही सेट हुँदै गइसकेपछि द्याट्स वाट आइम गोना एक्सपेक्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कन्सटेन्टली as a growing adult, if I continue to ignore my needs, obviously that's going to hamper my emotional, mental and physical health as well. It is like very sad to know about how childhood batane it shapes our emotions, behavior, what we do, pachi gaera. It's very sad to be honest. Like it's a very good thing, हैन कोही childले सानै बच्चाबाट चाहिँ healthy अथवा good way of parenting style that bacha learns to be keep a healthy boundaries within him or herself and with other people and to speaking of other child who have been lacking those kind of love and it really hurts my heart to know ki yasto bhairachha astै bhacha like oh no. So in your like हुन्छ नि तेरो लाइफको एक्सपिरियन्स सँगसँगै अनि तैले जुन लाइक हुन्छ नि अरू साइकोलोजीसँग यो केम अक्रस अभियसली हुन्छ नि आफ्नो नलेजहरू सेयर भइरहेको हुन्छ अनि त्यो हुँदै गर्दा इज देयर एनी लाइक सम स्टेप्स वी क्यान हुन्छ नि टु नट लेट आवर सेल्फ हुन्छ नि गेट फुल्ली हाउ डु आई से आफ्नो अथेन्टिक सेल्फ अथवा आफ्नो सेल्फसँग चाहिँ बााउन्ड्री कसरी राख्ने लाइक हुन्छ नि नट टु लेट्स से आफ्नो अथेन्टिक सेल्फलाई चाहिँ नि नकम गरिकन लाइक मेन्टेनिङ द ब्यालेन्स बिट्विन लाइक आवर सेल्फ विथ अदर पिपल कसरी लाइक त्यो हुन्छ नि ब्यालेन्स गर्ने आई होप यु गेट द क्वेसन या अब आई डोन्ट थिङ्क आई माइट ह्याभ द राइट आन्सर एज वेल बिकज म पनि सिकि नै रह आइम नट अ प्रोफेसनल अफ एनी सोर्ट होइन तर मेबी फेरि लाइक हियर्स द थिङ के लाइक आई रियली डोन्ट लाइक गिभिङ एडभाइसेस टु पिपल किनभने आई जेन्युनली थिङ्क कि वेदर इट बी काउन्सिलिङ अर एनी लाइफ चेन्जेसहरूमा इफ यु डोन्ट थिङ्क यु हेभ अ प्रब्लम एन्ड इफ यु डोन्ट थिङ्क यु रेडी फर चेन्ज हजारौँ 20,000 लाखौँ नै मान्छेहरूले तिमीलाई यो गर भने पनि it's not going to help you unless you think that you are ready to change or you think that you need to prioritize yourself unless you yourself think that like no amount of therapy is ever going to help no amount of counseling no amount of advice is like ever going to help this lax again त्यसैले I really don't like giving advices होइन तर I think as a recovering people pleaser myself I think personal journey मा चाहिँ I would say when I realized कि अब म एक्लै बस्दाखेरि like without my friends, without my partner, without my family एक्लै बस्दाखेरि like who am I भनेर एकछिनको लागि सोच्दाखेरि I was very confused के like I didn't know who I was
मलाई के खानेकुरा मन लाग्छ मलाई के खानेकुरा मन लाग्दैन वाट्स माई फेभरेट कलर लाइक एज बेसिक एज त्यति हुन्छ नि बिकज आई नेभर prioritize myself in my entire life and for almost 2 decades I never prioritized myself so obviously I would not know who I am but if you were like few years ago if you asked me anything about my friends मलाई सबैको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो तर if you like genuinely asked me like how are you feeling भनेर मलाई त्यो आफ्नो इमोसन्सहरु लेबलै गर्न नआउने के लेबल त टाढाको कुरा रेकग्नाइजै गर्न नआउने के लाइक what am I feeling भनेर and I feel like constantly trying to please other people you get very exhausted emotionally you get very emotionally exhausted because if you don't know who you are like identity भनेको त एकदमै ठुलो part of existence हो नि त अब you can argue like identity भनेको is whatever you want it to be भनेर you can argue anything you want तर लास्टमा गएर identity does give you a meaning in life अनि एउटा एकदमै funny human nature भनेको so we always look for meaning के Oh my god, that's so true. We always look for meaning like we always want something to justify our actions we want something a philosophical theory to justify like why we think हुन्छ नि it's like a very funny thing about human beings like we always look for meaning I know and if like I've lost meaning to who I think I am like who am I as an individual that's when I realized ki oh this has to change because I see other people who are so confident in themselves and obviously सबैजनाको आफ्नै problems हुन्छ तर when I look at other people I would always see them in this light हुन्छ नि like they were always standing in this light where they were very confident about themselves and then when I thought about looking at myself like third person perspective but I just saw myself just looking at them okay like nothing else like I felt like in my own life I had become the side character just okay and I could not I mean obviously I have hopes and dreams I have things I want to do and because I was spending so much of my energy on other people I could not like focus on myself and I felt like I had so much I wanted to do I know there's so much I want to do in Nepal अनि यस्तो like मैले आफूमा कन्सन्ट्रेट गरेन भने how am I going to reach that goal त्यो त सपना एउटा सपना नै भएर बस्छ नि त अनि again going back to what I said again कि if you don't think you're ready for change like no one can change you and I think that is what helped for me Wow. yeah Life itself I think हामी सानैबाट एउटा बच्चालाई नै कन्डिसन गरेर एउटा अथवा बिहेभ गर्छौँ नि जस्तै you said if a child gets a good grade प्यारेन्ट्सले चाहिँ प्रेज गर्नुहुन्छ अनि त्यो एउटा कन्डिसनले नै होला that's why people tend to हुन्छ नि like forget about हुन्छ नि आफूलाई के चाहिरहेछ but अरूको त्यो कन्फर्मेसन पाउनको लागि we keep on running with that also like हामीले पहिलादेखि बच्चादेखि पढ्छ नि like human beings are social animals भनेर yes and to some extent that is very true के like we exist in a community नि त हैन yes like एकदमै severe like 100% isolation मा बाँच्न सक्दैन होला नै भन्छु के म and because we live in society you know we interact with people we also look for validation in that sense okay because we want a belongingness nisa Yes. agina like you said you know we always look for belongingness you know ani मैले कसैको लागि गर्दै भने obviously they're going to look at me in favorable sense अनि त्यो हिसाबमा पनि I think यस्तो प्याटर्न्सहरु डेभलप हुन सक्छ I mean सबैजनालाई हुँदैन तर if someone is psychologically vulnerable to this then हुन सक्छ I really when you start saying कि community चाहिन्छ अनि if there is someone if I do something for them and they feel good about it is needed eh? But also I came to realize कि there's some limitation towards it also लाग्छ मलाई किनभने I still remember I used to do a lot for other people and it really did not give me anything के हुन्छ नि एउटा feel positive feeling होस् कि I know people को tendency for me I want meaning के एउटा के meaning चाहिन्छ नि otherwise I don't feel like that is a good thing so लाग्छ and if I don't find कुनै connection मा good feeling आएन भने मैले चाहिँ नि त्यो boundary राख्नु गाह्रो हुन्थ्यो अनि I
didn't know the limitation यस्तो हुन्छ यतिसम्म हुनुपर्छ भनेर बाउन्ड्री सेट गर्न गाह्रो छ एकदमै एक्चुअली गाह्रो छ I used to be a very bubbly person अनि एउटा कुनै circumstancesले I completely got off कि अनि when you start saying कि त्यो पनि recall भइरहेको थियो मेरो माइन्डमा I know how many people we do need people but at the same time the life circumstancesले यस्तो भइरहेको छ but also I should not be the blaming after self blaming गरेर नि it's not gonna be good self doubt झनै आउँछ अनि कस्तो मजाले त्यो फ्ल्याशब्याक भइरहेको थियो when you start saying those कुराहरू वाउ एकदमै नयाँ कस्तो सोच आइरहेको छ लाइक हुन्छ नि pile of thoughtsहरू it's a good thing I mean to say so thank you for sharing your thoughts अनि I would be mindful about हुन्छ नि not giving the advice I feel like there are life experience सँगसँगै I can also learn and people also can learn सानो थोरै कुरा पनि लागेर सोचेँ मैले let's dive on to like eating disorder as me myself I've been struggling ever since I was small I think it began with सानो बेलामा I was a very chubby child जहिले पनि सबैले मिठाई दिनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ गएर दाँत किरेर खाए पनि मिठाई गएर खुसी भएर गर्थेँ as me myself who've been struggling with the food अनि not having good relationship खानासँग I try to हुन्छ नि whatever I eat I feel guilt अनि I do vomit हुन्छ नि त्यो गरिरहेको हुन्थेँ but I've been like cutting off बिस्तारै हुँदैछ but त्यो कहिले चाहिँ सबै आउँदो रहेछ पहिला बिहेभियरहरू and I really want to focus on eating disorder भन्नाले चाहिँ के जस्तो लाग्छ eating disorder to a large extent it is our relationship with food but it's more than just food because as psychology students as well we do recognize कि एउटा singular केही outcome आउनको लागि एउटा singular cause भनेको कहिले हुँदैन एउटा cause genetics हुन सक्ला अर्को environment हुन सक्ला अर्को self esteem हुन सक्ला यो सबै कुराहरू compound भएर एउटा outcome आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ नि त so eating disorder पनि genetic contributionsहरू पनि especially anorexia मा genetic contributionsहरू धेरै छ भनेर previous धेरै studiesहरूले backup गरेको छ but again genetic condition मात्र भएर हुन्छ त भन्ने question हो नि त किनभने genetic contribution हुँदाखेरि you will be vulnerable to something तर तिमीलाई त्यस्तै enable गर्ने एउटा environment मा राख्यो भने a psychiatric illness could develop भन्ने हो नि त so eating disorder again like धेरै कुराहरू childhood plus eating disorder धेरै जस्तो चाहिँ young adults adolescents मा चाहिँ देखिन्छ भनौं न because as we grow up again this very feeling to like conform गर्नु के to conform with the society to be looked upon favorably हुन्छ नि अब त्यसको माथि अहिले पो like positive narratives with skin color body types सबै positive narratives we see a lot अहिले तर even when we were growing up बच्चा बेला हामीले कति fair and lovely को ad देख्थ्यो we saw models who were like size 0 हुन्छ नि हड्डी नै मात्र बाँकी भए पनि that is what was desirable भनेर that's what the media has told us नि त and plus like when you're a child I was also a very chubby child you know and when you're a child when you're chubby as a child like एकदमै माया गर्छ but as you grow up as a chubby child you don't get the same love that you once got you know which is very true and many things can like anorexia भयो bulimia भयो and binge eating disorder environment and genetics or just environment and how we grew up ले effect गर्न सक्ला अर्को we have ARFID भन्ने पनि छ के ARFID is I think avoidant restrictive food intake disorder भन्छ त्यसले चाहिँ like certain food को texture ले मात्र you don't eat के never like some people with ARFID like their entire life 5-6 वटा मात्र खाना मात्र खाएर they grow up के because त्यो sensory issue भएर because when I drink water I have
one sensation. मैले काँक्रो खाँदाखेरि अर्को सेन्सेसन, मैले भात खाँदाखेरि अर्कै सेन्सेसन हुन्छ होइन. त्यो सेन्सरी रिसेप्सनले नै अप्ठ्यारो पार्ने as much as मैले बुझे अनुसार चाहिँ. So आरफिड भने जस्तो कुरा पनि छ. So I think eating disorder is like very difficult to understand, I would say. अनि I really want, still I don't get it till this time. Genetics like कसरी role play गर्छ? What is actually genetics? Genetics भनेको it's like हाम्रो chromosomes हरु हो. Yeah, chromosomes and essentially everything, I guess. Genetics भनेपछि अब हाम्रो फ्यामिलीमा के हेरिडिटरी छ, अब लाइक हाम्रो हेल्थ कन्डिसन पनि कति हेरिडिटरी हुन्छ भनेर हामीले सुनेछ नि त. लाइक स्पेशली अब हार्ट कन्डिसन फर इक्जाम्पल होइन. इफ मेरो हजुरआमालाई हार्ट कन्डिसन छ भने देयर आर पोसिबिलिटिज कि मेरो ममलाई हुनसक्छ, अथवा मेरो ममलाई छैन भने पनि जस्ट बिकज मेरो हजुरआमालाई हार्ट कन्डिसन थियो आई क्यान ह्याभ द हार्ट कन्डिसन. यस्तो खालको लाइक हेरिडिटरी, लाइक समथिङ द्याट इज बिल्ट इन आवर जिन्स भनौँ न. जिन्स, क्रोमोजोम्स एन्ड न्युरल पाथवेजहरू. अनि मलाई एक्ज्याक्टली सबै इटिङ डिसअर्डरको चाहिँ थाहा भएन, तर आई थिङ्क अरू इटिङ डिसअर्डर भन्दा पनि स्पेसिफिकली एनोरेक्सियाको चाहिँ मैले धेरै नै जेनेटिक कन्ट्रिब्युसन छ भनेर चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ भनौँ न. या लाइक कज इफ तिम्रो फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्स भनेपछि तेरो मम ड्याड आन्ट्स अङ्कल्स फर्स्ट कजन्सहरू पऱ्यो होइन. यस्तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्सहरूलाई इटिङ एनोरेक्सिया छ भने देयर आर पोसिबिलिटिज द्याट यु माइट अल्सो हेभ एनोरेक्सिया भनेर चाहिँ मैले देखेको थिएँ कि. एन्ड प्लस हामीले पनि क्लासेसमा कति पढेर हुन्छ लाइक आवर हर्मोन्स इन्फ्लुएन्स अस अ लट भनेर होइन. अब आई थिङ्क मलाई ठ्याक्कै चाहिँ भन्न आएन, तर हाम्रो क्रोमोजोम 1 को सर्टेन रिजन्सहरू, अब 1 क्रोमोजोम हेज थाउजन्ड्स अफ न्युरोन्स होइन. अनि स्पेसिफिकली एनोरेक्सियामा चाहिँ क्रोमोजोम 1 को सर्टेन रिजन्समा चाहिँ भेरिएसन्सहरू देखिन्छ अरे कि. नाउ क्रोमोजोम 1 इज रेस्पोन्सिबल फर रेगुलेटिङ आवर एङ्जाइटी, डिप्रेसन एन्ड एपेटाइट पनि. सो क्रोमोजोम 1 मा पनि भेरिएसन्सहरू देखिएको छ विथ इन्डिभिजुअल्स विथ एनोरेक्सिया भनेर. अनि मेनी अदर थिङ, अभियसली सेरोटोनिन डोपामिनहरूको पनि रोल प्ले हुन्छ यसमा, बिकज दे अल्सो सेरोटोनिन डोपामिन कोर्टिजोलहरूले हाम्रो स्ट्रेसहरू पर्सिभ गर्नमा पनि इट हेल्प्स अस. हाम्रो रेस्ट, डाइजेस्ट, उठ्ने सुत्ने सबै गर्छ. मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, भाइटामिन D3 हो कि क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली चाहिँ क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्सले चाहिँ हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भने हामीलाई भोक लागेको छ कि छैन त्यो रेगुलेट गर्छ क्या हाम्रो. लाइक भोक लागेको छ कि छैन, प्लस मलाई भोक लागिरहेको हुनसक्छ तर मेरो अगाडि खाना राख्यो भने मलाई भोकै लाग्दैन. त्यो चाहिँ क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्सहरूमा केही फल्टी भइरहेछ. रिसेप्टर्सहरू दे आर नट वर्किङ प्रपरली. सिम्पल टर्म्समा भन्दाखेरि इफ दे आर नट वर्किङ प्रपरली त्यसले पनि लाइक एउटा टर्म छ कि सेटिएटी भन्ने चाहिँ. सेटिएटी भनेको चाहिँ तैँले वेन यु खाना खाइसकेपछि हामीलाई त्यो टन्न भयो भन्छ नि हामीले, त्यो भनेको फिलिङ अफ बिङ फुल हो नि त. त्यो भनेको त बायोलोजिकल रिस्पोन्स हो नि त. अब इमेजिन लाइक अब दुईवटा इक्जाम्पल, इफ युर इटिङ अनि तँलाई फुल त्यो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि त्यो खाइसकेपछि, त्यो फिलै भइरहेको छैन, यु माइट इन्टेक मोर फुड होइन. ओर तँलाई खाना नखाइकनै सेटिएटी फुड फिल भइरहेछ अरे कि लेट्स सपोज. त्यो भनेको त बिहेभियर होइन नि त, त्यो भनेको त जेनेटिक्समै बिल्ड इन छ नि त होइन. सो यस्तो कुराहरूले हो. तर देन अगेन लाइक जेनेटिक्सहरूले मात्र डिटरमाइन गर्न सक्दैन. इफ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन छ प्लस इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तै हुन गयो भने आई वुड से त्यस्तो हुन्छ. प्लस like I'm going to be very vulnerable. I also grew up with eating disorder when I was very young. मैले पनि purgingहरू and laxatives intake गर्थेँ होइन. Like this might be very vulnerable for some listeners and viewers as well. So just sharing that as well. I think with eating disorder and with any psychiatric illness पनि there's always त्यो डर हुन्छ नि एउटा. Like even if you think you're doing well, you're coping well, like त्यो oh no फेरि फिर्ता आउँला कि त्यो डर हुन्छ नि एउटा. लाइक म भर्खरै इटिङ डिसअर्डरबाट रिकभर हुँदाखेरि चाहिँ इभन वेन आई सिम्पली थट कि मलाई खानु छैन, मलाई त्यो डर हुन्थ्यो कि लाइक एम आई सेइङ दिस बिकज मलाई एक्चुली खानु छैन, अर एम आई सेइङ दिस बिकज मेरो इटिङ डिसअर्डर रिल्याप्स हुन लाग्छ. त्यो रिल्याप्स हुने डर के त्यो चाहिँ आई थिङ्क इज गोइङ टु बी प्रेजेन्ट फर लाइक अ भेरी लङ टाइम. सो विच इज वाइ लाइक मैले रिसेन्टली पडकास्टमा पनि त्यही इटिङ डिसअर्डरकै सेगमेन्ट गरिरहेको थिएँ, किनभने हाम्रो फेब्रुअरीको मन्थलाई चाहिँ इटिङ डिसअर्डर अवेरनेस मन्थ भनेर मानिन्छ कि. एन्ड जस्ट त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ प्लस
कल्चरल फ्याक्टर्सहरूले पनि कति इफेक्ट गर्छ नि त एकदमै अनि त्यसको बारे पनि हल्का बुझ्न पनि मन छ किनभने देन अगेन लाइक रिसर्च स्टडिजहरू खासै छैन नेपालको बारेमा एन्ड या रियली वान्ट टु नो इटिङ डिसअर्डर्समा चाहिँ के कल्चरल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ भनेर है कल्चर फ्याक्टरमा या लाइक खासै थाहा नै छैन नि लाइक धेरै कुराको लाइक ट्रु क्वेसन मार्क भएर भन्छ देशै कल्चर अल्सो प्ले रोल्स तर कल्चरभित्र चाहिँ के छ त्यही त मल्टिकल्चरल थ्योरी भनेर हामीलाई पढाउँछ तर त्यो सबै त्यो वेस्टर्न इक्जाम्पल लाइक मिडियाले यसो भन्यो भने यस्तो हुन्छ लज सिस्टमले यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ तर अब कन्सिडरिङ नेपाल अब वी हेभ सच ए भेराइटी अफ इन्डिजिनस कम्युनिटिज अनि त्यहाँभित्र पनि वी हेभ आवर ओन नर्म्स भ्याल्युज वाट वी थिङ्क इज इम्पोर्टेन्ट अब डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अब त्यस्तो कुराहरूले पनि कसरी इफेक्ट गर्छ लाइक हाम्रो अब काउन्सिलिङको फिल्डमा पनि वी टक अबाउट लाइक के अरे स्पिरिचुअल हिलिङ पनि हामीले कुरा गर्छौँ लाइक धामी झाँक्रीको प्र्याक्टिस छ हाम्रोमा त्यसको कुरा चाहिँ अलिअलि देखिरहेको हुन्छ स्टडिजहरूमा भनौँ यस त्यो चाहिँ नै हो ओके लेट्स गो अन टु लाइक कल्चरको कुरा सँगसँगै आई हेभ सिन कि इट्स सिन अन मोस्टली अन वुमेन होइन अनि आई केम टु नो कि एउटा रिसर्चमै क्वेसन पेपर इट वाज वे ब्याक 2015मा it says कि women have the more cause of eating disorder rather than male मा अनि it's seen mostly on young adults मा रहेछ कि अनि त्यो एउटा कन्सियसलेस नै होला मिडियाले पनि कस्तो प्रोटेक्ट गरिदिएको छ भन्दाखेरि यु सेड फेयर एन्ड लभलीको त्यो इभन सिम्पल एडले you have to be fair in order to be beautiful you have to be size 0 in order to feel acceptable भन्ने कुरामा and it really breaks my heart कि women face this kind of यस्तो कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ अनि कल्चरको कुरा चाहिँ still a question mark because every cultureमा कस्तो diverse खालको पर्सपेक्टिभ अथवा नलेज I would not say knowledge यस्तो चाहिँ छ भनेर चाहिँ राख्छन् ओपिनियनहरू but let's not go on to culture because it's very sensitive topic if we talk about एउटा specific cultureको बारेमा भन्यो भने people's going to raise a question about it अनि so ending with the eating disorder को कुरामा let's go on to also I really like your eating disorder imposter syndrome को बारेमा मलाई so actually I did not was able to understand imposter syndrome भनेको के I have to go to the हुन्छ नि गुगलमा the simple understanding बुझ्नलाई even though you त्यो एपिसोडमा यु सेड यस्तो मजाले इभन म कस्तो लाइक वाउ न्यू टर्म नयाँ कुरा सिक्दाखेरि कस्तो लाइक खुसी लाग्छ आफैलाई अनि कस्तो मजाले मान्छेले बुझाएको भने पनि खुसी लाग्छ अनि एउटा सिम्पल वेमा वाट इज मलाई स्टिल आइ एम नट एबल टु कन्भिन्स द फ्याक्ट द्याट कि यु भनेको चाहिँ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनेर सो अन युर अन्डरस्ट्यान्डिङ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनेर के हो होला ओके So simply just बुझ्दाखेरि imposter syndrome is feeling like you don't deserve something. As simple as that. अब let's say मैले पढेर सेन्ट जेभियर्समा पढिरहेको छु I got my seat in सेन्ट जेभियर्स भनेर एउटा जुन छ तर भित्र चाहिँ के आउने त्यो सेल्फ डाउट यो चाहिँ जुन पर्सिस्टेन्ट सेल्फ डाउट हुन्छ द्याट मेक्स मी फिल कि डु आई डिजर्भ टु स्टडी हियर do I deserve to have good friends like this भनेर जुन त्यो feeling आउँछ where you question your own progress or where you feel like you don't belong this हुन्छ नि I mean sorry you don't deserve this भनेर जुन त्यो feeling हुन्छ just simply understanding चाहिँ imposter syndrome भनेको चाहिँ त्यस्तो हो so doubting even though you have done enough yeah but you cannot see your progress भनौँ न why is that why people हुन्छ नि अब even still now I questions myself हुन्छ नि आफूले यत्रो काम गराएको छ every time आफ्नो self worth चाहिँ doubt हुन्छ like हुन्छ नि I have not done enough why people do that I would say in one sense in one dimension चाहिँ हाम्रो self esteem अलिकति weak भएर पनि त्यस्तो सोचेको हो कि हामीले भने किनभने सेल्फ इस्टिम अलिकति गुड फाउन्डेसन अफ सेल्फ इस्टिम छ भने यु टेन्ड टु बिलिभ इन योर सेल्फ नि त बिकज यु नो कि यु हेभ डन इनफ
इभन इफ धेरै नै ठुलो चेन्ज नभए पनि केही न केही त भइरहेछ भनेर सेल्फ इस्टिमले एउटा प्रोटेक्सन गर्छ नि त हामीलाई सो मेबी सेल्फ इस्टिम अलिकति फ्लिम्जी भएर पनि हुनसक्छ अथवा समटाइम्स हाम्रो सपोर्ट सिस्टम राम्रो नभएर पनि हुनसक्छ बिकज वाट एभर युर डुइङ अलोन लाइक देयर इज नो वान टु होल्ड युर ह्यान्ड देयर इज नो वान टु ह्याभ युर ब्याक त्यस्तो छ भने पनि हुनसक्छ आई वुड से अनि when did it started यो यस्तो कुराहरू like you said on a podcast पहिल्यैदेखि but I also want to emphasize here अनि let the people know कि यस्तो रहेछ यताबाट स्टार्ट भइरहेछ ए ओके यस इम्पोस्टर सिन्ड्रोमको चाहिँ हिस्ट्री एज अ टर्म कसरी आयो भन्दाखेरि नै वी अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अबाउट वाइ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम इज सिन सो मच इन वुमेन अभियसली इट्स सिन इन अल जेन्डर्स तर वाइ मोर इन वुमेन भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्म चाहिँ दुईवटा अमेरिकन साइकोलोजिस्टहरूले कोइन गर्नुभएको थियो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनेर विच वाज इन द लेट 1970s एन्ड लेट 1970sतिर चाहिँ ग्लोबली मोस्टली अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार एन्डेड वुमेनहरू चाहिँ बिस्तारै वर्क फोर्सेसहरूमा एन्टर गरिराख्नु भएको थियो वर्क फोर्सेस द्याट वर आउटसाइड यो अस्क्राइब ट्रेडिसनल रोल अफ होम मेकर अफ ए हाउसवाइफ अफ ए होम मेकर यो ट्रेडिसनल अस्क्राइब रोल भन्दा नि उहाँ वुमेनहरू चाहिँ लार्जली वर्क फोर्सहरूमा एन्टर गर्न थालिराख्नु भएको थियो अनि एन्टरिङ इन अ फिल्ड where women were doubted for their intelligence and decision-making capabilities, women always had to prove themselves and others that they deserved this seat. And initially, say, late 1970s, the term was coined to describe a specific feeling that women got. That obviously, from 1970s to early, we have seen and done a lot of studies and experienced ourselves as well कि imposter syndrome भनेको चाहिँ वुमेनहरूले मात्र होइन जसलाई पनि हुनसक्छ भनेर तर अगेन लाइक ओरिजिन चाहिँ किन वुमेनबाट भयो भनेर बुझ्न पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त बिकज द्याट्स हाउ वी नो कि पेट्रियार्की एज अ सिस्टमले नै कसरी वुमेनहरूमा त्यो सेल्फ डाउट एकदमै बच्चैदेखि घुसाइरहेको छ नि त बिकज द सोसाइटी मेक्स अस फिल लाइक in a male-dominated field or in a room full of men, a female voice is weak. So to constantly have to prove your worth to others, at one point you might feel like you don't belong in these spaces, Nita, because your entire society is telling you you have to be a housewife, you have to be caring, nurturing, sensitive, I know. But no, you can be bold. If you want to be a bitch, you can be bitchy as well. But yeah, imposter syndrome, it is an experience that anyone can go through. But the origin, I really like the origin because it originated to recognize women are like एउटा भइरहेको feeling नि त. So I think त्यसले गर्दा नै how patriarchy and other political systems creates this narrative भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ. I think पहिला त्यो imposter syndrome सुनेबित्तिकै I thought it was related to हुन्छ नि अब Down syndrome को जस्तै कुरा because syndrome yes syndrome भएर no I was like huh? Why does it happen to women यस्तो हो थियो society have हुन्छ नि given any people हुन्छ नि it's a male हो कि female होस् तर vulnerable हुने भनेको woman नै हो because I don't know how कसरी start भयो let's not go into history that as far as I've seen my own mother and as my own close women who have been doing a lot have faced get judged by even a lot of people a lot whether she wears sari after outfit होस् कि आफ्नो workplace मा होस् people जहिले पनि point out गर्छन् रे अनि which is why एकदमै आफ्नो self आफ्नो काममा पनि doubt हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि कस्तो neither we can completely close the हुन्छ नि don't raise fingers to the woman भनेर close off गर्न मिल्दैन but also if we try to be हुन्छ नि bring balance between male or female को बिचमा गयो भने she is too very feminine she is very too softy उसले हामीले जी भने पनि she is gonna हुन्छ नि sit around सहेर बस्छ सहेर बस्छ भनेर त्यस्तो misconception छ एकदमै त्यही छ स्पेशली हाम्रो कल्चरमा जब हामी जे गरे पनि we are
as a nation we are conservative ni ta we see a very big role as female haruko in a house हैन अब हाम्रो indigenous communities ma हामीलाई थाहा छ कि women haru they are अब this might not be applicable to everyone as well तर women haruलाई custodians of knowledge भनेर भन्छ नि त हाम्रो आदिवासी जनजातिको समुदायहरुमा किनभने अब back in those like early hunting gathering stage ma अब के herbs हरु चाहियो रे women लाई थाहा छ नि त कहाँ टिप्न जाने जंगलको कुन ठाउँमा पाउँछ त्यो जडीबुटी लिएर कसरी त्यसलाई बनाउने औषधि कसरी बनाउने भनेर त्यो नलेज होल्डर हो नि त womenहरु भनेको बट अहिले आएर we have created the society where womenहरुलाई जहिले औला उठाइन्छ के उनीहरुले के गरे पनि औला उठाइन्छ के नगरे पनि औला उठाइन्छ and yeah I think the world is changing a little bit especially in consideration to Nepal I would say like हामीलाई as daughters and as children in general हामीले आफ्नो आमाहरुलाई त देख्छ नि यस्तो लाइक उहाँहरुले कसरी आफ्नो इमोसन रेगुलेट गर्नुहुन्थ्यो हामी सानो हुने बेला अनि जस्ट लुकिङ एट आफ्नो मामुहरुलाई पनि उहाँहरुले कति कुरा सुन्नु पर्यो त अरूहरुबाट लाइक कति चाहिँ उहाँहरु काम गर्नुहुन्थ्यो लाइक घरमा के ग्यादरिङ छ भने अंकल्सहरु चाहिँ चिलमा मामुहरु त जहिले किचनमा अलवेज सर्भिङ अर कुकिङ हैन त्यो हुँदाखेरि एज चिल्ड्रन अल्सो वी डु क्वेशन नि त हु सेड कि यस्तो हुनुपर्छ भनेर लाइक अब आइ एम नट सेइङ कि मेनहरुले पनि मात्र काम गर्नुपर्छ तर सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ नि त त्यसै त हो नि ब्यालेन्स हुने भनेको तैले भन्ने बेलामा आई केम अक्रस युट्युबमा एउटा सर्ट भिडियो थियो हैन सर्ट फिल्म जस्तै इट वाज 13 मिनेट्स हो कि 18 मिनेट्स जस्तै थियो एन्ड त्यो टाइटलको नामै जुस भन्ने थियो कि इन्डियन सर्ट फिल्म थियो अनि त्यो जुस नाम थियो कि आई फरगट आई सॉ वे ब्याक भन्नाले यही 2024 कि एन्ड अफ मन्थमा हेरिरहेको थिएँ हो कि आई फरगट वेन वाज इट तर मलाई कस्तो झसङ्ग याद भयो लाइक वुमेन डुइङ द थिङ हुन्छ नि इट वाज यस्तो थियो इट वाज भेरी सर्ट फिल्ममा यस्तो इम्प्याक्टफुल म्यासेज दिएको थियो वाइ फ्यामिली ग्यादरिङ भएको हुन्छ एन्ड देन द वाइफ डज द किचनको कामहरू यस्तो अनि किचनमा चाहिँ नि इट वाज इन समर सिजनमा यस्तो गुप्प परेको थियो अनि द मेल हुन्छ नि द हस्बेन्ड्स आर एसीमा लगाएर पुरै गफ गरिरहेको छ टकिङ अबाउट ननसेन्स स्टफ द्याट डज नट इभन मेक सेन्स है मलाई त्यो हल्का सर्ट कुराहरू सुन्ने बित्तिकै म तर राम्रो पोर्ट्रे गरेको थियो द डाइरेक्टर डिड पोर्ट्रे भेरी गुड अनि वुमेनहरूले पनि आफ्नो पीडा छ के गर्ने अर्को भन्थ्यो नानी पाउने बित्तिकै मेरो हस्बेन्डले त नि जब छोड भन्नुभयो त्यस्तो कुरा आएको थियो अनि अब के गर्ने अनि अर्को कुरा के थियो भन्दा एउटा नानीले चाहिँ आफ्नो दाइहरूलाई खाना पस्केपछि मात्र आफूले खान पाउने यस अनि त्यसपछि लास्टमा के थियो भन्दाखेरि वुमेन द मेन हुन्छ नि प्रोटागोनिस्ट द मेन लिडले चाहिँ सी गट फ्रस्ट्रेटेड अनि हस्बेन्डको सबै हस्बेन्ड मेलको अगाडि आएर एसीको बसेर जुस खाएको छ कि अनि यस्तो राम्रो मिनिङ दिएको छ एभ्री वान हेभ देयर ओन पर्सपेक्टिभ अब कसरी भ्यू गर्नुहुन्छ है त्यो भिडियोमा आई थिङ्क जुस भनेर हो युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ इन्डिया रिलेटेड इन्डिया युट्युबमा अनि इट वाज भेरी इम्प्याक्टफुल त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अनि रियली gave me the kura on my mind and that's why I want to share it's nothing we can do about it it's a very sad thing but also we can I think it start with each घरबाट सुरु हुन्छ होला जस्तो लाग्छ लाइक हुन्छ नि डटर र सनलाई सँगै राखेर this is that good parenting style that's all that's a psychology helps a lot in families everything comes down to parenting टक्क शेप बस्छ I want to end our kura. We had a very good talk. I want to end by saying, any advice you want to give to advice? I know any word of wisdom that you want to share to people who are interested on psychology, otherwise with any age of audience like you want to.
मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा कुरा लाग्छ कि हो चाहिँ आजकल म एकदमै आफूलाई भनिराख्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि अर्कै मान्छेले भन्नुभएको हो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामी यस्तै सोसल मुभमेन्टको कुरा गरिरहेको थियौँ अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने होप भन्ने कुरा पनि डिसिप्लिन हो भनेर भन्नुभयो कि लाइक यु डोन्ट वेट अन होप टु कम टु यु के लाइक हामीले डिसिप्लिनहरू जसरी कल्टिभेट गर्छौँ लाइक आवर ह्याबिट्सहरू होप पनि कल्टिभेट गर्ने कुरा हो भनेर भन्नुभएको थियो कि उहाँले अनि विच आई रियली रियली लाइक के किनभने हो नि त अब इफ यु वान्ट टु चेन्ज or if you want to change the world, if you want to change the society you live in, I know, अथवा you want revolution in your country, hope चाहिन्छ नि त. And to treat hope like a discipline पनि is a very big task जस्तो लाग्छ. But if we think that hope is a discipline that we can cultivate in ourselves, I think धेरै कुरा गर्न सक्छ हामीले. Wow. Cheers. Cheers to that hope. Hope. We had a really good talk, and there's more thing I want to talk about. There are time limitation ko karanle. Episode 2. Yes, episode 2 ma slay guys. Our next episode I'm going to invite my friend as well. And thank you for being here. Your presence matters to me a lot, and with all people around. And even there was choto input अथवा your word of wisdom अथवा word of knowledge ले जुन मलाई बर्निस. अनि sorry guys, we thought भनेर आउँछ. That's our friendship is like. That's our frankness and our friendship. Yeah. And people, मैले बिचमा I remember त भनेर सुन्ने मान्छेले सेम मैले पनि अघिल्लो कुरा गर्ने बेला I called you त and I was like what if people think मैले यसलाई हेपिरहेको छु. No guys, I'm sorry. Love. Adivasi Choris hashtag. Hashtag Adivasi Choris. Yes. So I had ekdamai fun to connect with people, connect with my friends again after a long break. Chutti पछि यस्तो खुसी लाग्छ. अनि speaking of यस्तो intellectual कुराहरू गफ गर्ने बेलामा I really love it, and especially with you because you are a very intellectual human being. And there is, I know, I understand, there is a lot of things we have, we हुन्छ नि पछि गएर सिक्दैछौँ. Yeah. But your voice matters here, your presence matters here. And thank you so much for being here. I really appreciate you. Thank you so much, Reshma. You're welcome. ल अर्को एपिसोडमा हामी अब फेरि आउँदैछौँ कुनै पल्ट. ल thank you for listening and have a good day. You matters, your voice matters, your whole existence matters in your life. I take care. Bye bye. Bye bye. Bye.